پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی، اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک پڑی ہوئی کرسی پر ایک انسانی ڈھانچہ بندھا ہوا پڑا تھا۔ دریاب پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازے میں وہ کسی سے ٹکرا کر گر پڑی۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے دیو قامت خاموش کھڑا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ دریاب انتہائی دہشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دریاب سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دائیں رخسار میں ایک چھوٹا سا گڑھا پڑ گیا۔ وہ واقعی خوش نما تھی۔ رخسار پر گڑھے نے اس کی حسن میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ آئیے، خوش نما نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زرمک بھیا نے بتایا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں تو میں نے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا تھا، چند منٹ لگیں گے۔ کندن دریاب کو لے کر ایک کمرے میں آ گئی۔ کمرے کے وسط میں میز کی طرح کا ایک بہت بڑا مستطیل پتھر بڑا ہوا تھا۔ اس کے اوپر کی سطح بے حد چکنی تھی اور اس کے اطراف میں سیٹوں کی طرح تراشے ہوئے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ پتھر کی اس میز کے گرد بیک وقت 10 آدمی بیٹھ سکتے تھے، 4 ایک طرف 4 دوسری طرف اور ایک چوڑائی کے رخ پر آمنے سامنے۔ دریاب کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ صدیوں پہلے بھی یہ پتھر ڈائننگ ٹیبل کے طور پر استعمال ہوتا رہا تھا۔ دریاب اور کندن میز کی لمبائی کے رخ پر آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد زرمک نے میز پر پانی کا جگ، گلاس اور پلیٹیں سجا دیں۔ دریاب کا گلا خشک ہو رہا تھا اور اس نے ایک گلاس پانی انڈیلا اور گلاس کو ہونٹوں سے لگا کر گٹا گٹ پانی پینے لگی۔ پانی پیتے ہوئے دریاب کی نظریں کندن کی طرف اٹھ گئیں اور وہ بھی ایک گلاس میں پانی انڈیل رہی تھی اور پھر اس نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ دریاب کا گلاس بھی ہونٹوں سے لگا ہوا تھا لیکن وہ اب بھی پانی نہیں پی رہی تھی۔ وہ گلاس ہٹائے بغیر عجیب سی نظروں سے کندن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے دماغ میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ روحوں کو کھانے پینے کی احتیاط نہیں ہوتی۔ کندن نے گلاس ہونٹوں سے ہٹا کر میز پر رکھ دیا۔ دریاب نے گلاس کی طرف دیکھا، وہ خالی تھا۔ اس نے بھی گلاس میز پر رکھ دیا اور کندن کی طرف دیکھنے لگی۔ کندن کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ دریاب سوچ رہی تھی کہ کیا کندن واقعی زندہ اور گوشت پوشت کی عورت تھی، لیکن جاگیردار نمران نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کندن 10 سال پہلے مر گئی تھی۔ مرے ہوئے انسان زندہ نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ کندن کی روح نہیں تھی تو کون تھی؟ اس کی جڑواں بہن یا کوئی اور ہم شکل؟ لیکن وہ کندن کی بہن نہیں ہو سکتی۔ نمران نے بتایا تھا کہ کندن اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یہ کوئی اور تھی جو اس کی ہم شکل تھی۔ لو اور میرا ہاتھ تھام کر دیکھو، تمہارے سارے خدشات تم دور ہو جائیں گے۔ کندن نے مسکراتے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ لگتا تھا کہ جیسے اس نے دریاب کے خیالات پڑھ لیے ہوں۔ دریاب مخروطی انگلیوں والے اس خوبصورت ہاتھ کی طرف دیکھتی رہی اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ پھر وہ اپنا سیدھا ہاتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھانے لگی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اندیشہ ہوا کہ اگر اس نے کندن کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا تو نہ جانے کیا ہوگا، اور کندن نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ کچھ اور آگے بڑھا دیا۔ دریاب کی انگلیاں کانپ رہی تھی اور اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، اور پھر پہلے اس نے کندن کی ایک انگلی کو چھوا اور اس نے لمس محسوس کیا تھا، اور پھر اس نے کندن کا پورا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا تھا۔ شکر ہے تمہاری ایک غلط فہمی تو دور ہوئی، کندن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی وقت خوشی نما اور زرمک ناشتہ لے کر آ گئے اور وہ خود بھی آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ناشتہ دیکھ کر دریاب کی بھوک چمک اٹھی۔ ناشتے کے دوران زیادہ تر خاموشی ہی رہی۔ ناشتے کے بعد خوشی نما اور زرمک برتن اٹھا کر لے گئے تو کندن بھی دریاب کو اشارہ کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ دونوں ایک اور کمرے میں آ گئیں اور کمرے کے فرش پر سرخ رنگ کی دری بچھی ہوئی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ 2-3 فرشی کے مشن بھی پڑے ہوئے تھے۔ کندن ایک کشن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بیٹھو، اس نے دریاب کو اشارہ کیا۔ 10 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ دریاب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔
तुमने फसील से छलांग लगा दी थी। इतनी बुलंदी से छलांग लगाने के बाद किसी का जिंदा बचना मुमकिन नहीं। मुझे मुर्दा तस्वर कर लिया गया था, कुंदन ने कहा। अब भी बहुत से लोग यही समझते हैं कि मैं मर गई थी और मेरी लाश जंगली जानवर घसीट कर कहीं ले गए थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मगर तुम्हें किसने बताया? जागीरदार निमरान ने ज़रियाब ने जवाब दिया। बाबा ने, और कुंदन की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। तो मिली थी बाबा से? कैसे हैं वो? चंद रोज पहले वो रात के पिछले पहर मेरे कमरे में आ गए थे, ज़रियाब ने जवाब दिया। और उस कमरे में कोई खुफिया रास्ता है। तफसील से कोई बात नहीं हो सकी थी। खामस को पता चल गया था कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है और उन्हें बड़ी इजलत में वहां से जाना पड़ा। वो रखेल शाह की कैद में है और गोपांग और खामस उनकी निगरानी के लिए मौजूद रहते हैं। बाबा कैसे हैं? कुंदन ने फिर अपना सवाल दोहराया। बीमार हैं, ज़रियाब ने जवाब दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर उन्हें इस कैद से निजात दिला दी जाए तो उनकी बीमारी चंद ही रोज में दूर हो जाएगी। मैं उनकी तलाश में हूँ, कुंदन ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मुझे उन तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिल रहा। उस हवेली के नीचे तुम सुरंगों का जाल देख चुकी हो। बड़े खुफिया और पुरअसरार रास्ते हैं। कुछ रास्ते मसमार हो चुके हैं। मुझे पता नहीं चल रहा कि बाबा को कहाँ रखा गया है। काश कि मैं उन तक पहुँच सकूँ। तुम्हारे बाबा के कहने के मुताबिक हवेली से निकलने के लिए 4 खुफिया रास्ते हैं, जिनमें से एक मसमार हो चुका है। शायद उसकी सुरंग बैठ गई। और एक रास्ता उसी कमरे से है जहां मुझे रखा गया था, और एक किचन में किसी जगह। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे बाबा 1-2 दिन बाद फिर मुझसे रब्ता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि गोपांग वगैरह को पता चल गया होगा। हो सकता है कि उनकी निगरानी सख्त कर दी गई हो, लेकिन तुम लोगों ने मुझे वहां से क्यों निकाल लिया? तुम्हारी जान खतरे में थी, कुंदन ने जवाब दिया। रखेल शाह का ख्याल है कि तुम बाबा की कोई करीबी रिश्तेदार हो और बाबा ने तुम्हें जागीर की विरासत के सिलसिले में बुलाया है। रखेल शाह तुम्हें कत्ल करवा देना चाहता था। अगर तुम 1-2 दिन और वहां रह जाती तो वो लोग तुम्हें कत्ल करके लाश किसी ज़ाहिर ज़मीन सुरंग में फेंक देते और दुनिया वालों को पता भी ना चलता। तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? ज़रियाब ने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। दरवेशपुर में रखेल शाह के दफ्तर में एक हमदर्द मौजूद है। ये इतला मुझे उसी ने दी थी, कुंदन ने जवाब दिया। तुम वाकई कुंदन हो या उसकी हमशक्ल? ज़रियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। कुंदन ने एक हल्का सा कहका लगाया। मैं कुंदन हूँ। 10 साल पहले रखेल शाह ने जागीर पर कब्जा जमाने के लिए एक खौफनाक मंसूबा बनाया था। उसका एक ही तरीका था कि मुझसे शादी करे, और मैं बाबा की इकलौती औलाद हूँ। कोई भाई बहन नहीं, कानूनी तौर पर जागीर की वारिस हूँ, और मुझसे शादी करके रखेल शाह जागीर पर काबिज हो सकता था। उसने बाबा से मेरे रिश्ते की बात की, मगर बाबा ने साफ इनकार कर दिया। बाबा से मायूस होकर उसने मुझ पर डोरे डालना शुरू कर दिए। एक रोज़ मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, और उस वक़्त तो रखेल शाह ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वो इंतकाम के लिए मौके की तलाश में था। उन दिनों हवेली में कुछ चहल पहल हुआ करती थी। खासे नौके चाकर थे। शहर से मेहमानों की आमदोरफ्त भी रहती थी। जागीर का सारा हिसाब किताब रखेल शाह के हाथ में था। बाबा तो बस घूम फिर कर ही वक़्त गुजार दिया करते थे। एक रोज़ इत्तफाक से बाबा को पता चल गया कि रखेल शाह लाखों रुपए गबन कर चुका है। बाबा नरम मजाज हैं और उन्होंने रखेल शाह को सिर्फ वार्निंग देने पर ही इत्तफाक किया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो कोई सख्त इक़दाम उठाते तो आज ये सूरत हाल ना होती। रखेल शाह बड़ा कमीना परवर आदमी है, और वो अंदर ही अंदर इंतकाम की आग में सुलगता रहा। और फिर एक रात कुंदन चंद लम्हों को खामोश हुई और फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। बाबा शहर गए हुए थे और मैं अपने कमरे में सो रही थी कि खटके की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। रखेल शाह को अपने कमरे में देखकर मैं बदहवास हो गई। रखेल शाह ने मुझ पर दस्त दरादी की कोशिश की, मगर मैं भाग कर कमरे से बाहर आ गई और दौड़ती हुई हवेली की फसील पर आ गई। हवेली के बाद नौकर मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर जाग गए। उस रोज़ शहर से कुछ मेहमान भी आए हुए थे, वो भी जाग गए। रखेल शाह मेरे पीछे फसील पर पहुंच गया और उस पर इंतकाम का भूत सवार था, लेकिन इससे पहले कि मैं मुझ तक पहुंचता मैंने फसील से छलांग लगा दी। मैं दरख्तों की शाखों में उलझती हुई नीचे गिरी। मरने से बच गई थी, लेकिन कुछ चोटें आई थीं। मैं खौफ और दहशत से बेहोश हो गई और होश आने पर मैंने अपने आप को
हवेली से कई मील दूर किसानों की छोटी सी बस्ती में एक मकान में पाया। दरअसल जरमक का बाप मेरा छलांग लगाने के थोड़ी देर के बाद दौड़ता हुआ हवेली से बाहर आ गया था और उसने मुझे तलाश कर लिया और बेहोशी की हालत में उठाकर बस्ती में ले आया था। बाद की बातें मुझे वक्तन फौक्तन जरमक के वालिद तमरेज से मालूम होती रहीं। बाबा को जब सूरत हाल का पता चला तो उन्होंने रखेल शाह को जागीर की मुलाजमत से निकाल दिया। रखेल शाह बज़ाहिर हवेली से चला गया था, लेकिन गोपांग और खामस जैसे उसके गुर्गे हवेली में मौजूद थे। वो रखेल शाह को एक एक लम्हे की सूरत हाल से बाखबर रखे हुए थे। बाबा और हवेली के दूसरे लोग यही समझे कि मैं फसील से छलांग लगाने के बाद हलाक हो गई थी और जंगली जानवर मेरी लाश को घसीट कर ले गए थे। तमरेज ने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया कि मैं जिंदा हूँ। उसने बाबा को भी इस रात से आगाह नहीं किया। बाबा उन दिनों रखेल शाह की वजह से शदीद जहनी दबाव में थे। रखेल शाह ने गोपांग और खामस के जरिए बाबा को अपनी साजिशों के जाल में फंसा रखा था। हवेली में चंद मुलाजम बाबा के वफादार भी थे। रखेल शाह अपने गुर्गों के जरिए एक एक करके उन्हें ख़त्म करवाता गया। तमरेज अपने बेटे जरमक और बेटी खुशनुमा को हवेली से निकालकर किसानों की इस बस्ती में मुंतकिल हो गया था जहां मैं मौजूद थी। बाबा अमली तौर पर उनके कैदी बनकर रह गए और वो चारों तरफ से साजिशों में घिरे हुए थे। वो जहां भी जाते गोपांग और खामस साई की तरह उनके साथ लगे रहते। वो बाबा को किसी से तन्हाई में मिलने या बात करने का मौका ना देते। हवेली में तमरेज ऐसा वाहिद आदमी रह गया था जो बाबा का वफादार था, लेकिन वो भी बेबस होकर रह गया और फिर एक रोज रखेल शाह ने उसे भी कत्ल करवा दिया। जरमक मुझे और अपनी छोटी बहन खुशनुमा को लेकर किसानों की इस बस्ती से निकल गया। खुशनुमा उस वक्त 6-7 साल की थी। रखेल शाह को मेरे बारे में तो इल्म नहीं था, लेकिन उसके आदमी जरमक की तलाश में थे। जरमक उस वक्त गबरू जवान था, लेकिन वो अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो मुझे और खुशनुमा को उन इंसानी भेड़ियों से बचाना चाहता था और मुझे और खुशनुमा को लेकर उस मुल्क से ही निकल गया। जरमक ने वफादारी का हक अदा कर दिया और उन 10 बरसों के दौरान उसने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की, बड़े दुख उठाए, लेकिन मुझे और खुशनुमा को ज़रा भी तकलीफ नहीं होने दी। हम दोनों ने तालीम पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी। जरमक ने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। उसने हम दोनों को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे बाप नहीं हैं। कुछ अर्सा पहले जरमक हमें लेकर वतन वापस आ गया और हमने उसने कोलाची में छोड़ा और ख़ुद सूरत हाल मालूम करने के लिए दरवेशपुर आ गया। दफ्तर में एक ऐसे आदमी से रब्ता कायम हो गया जो अब भी बाबा का वफादार था। उसने बताया कि बाबा सख्त बीमार हैं और रखेल शाह की कैद में हैं। रखेल शाह ने बाबा को हवेली में कैद करके जागीर के निज़ाम पर कब्जा कर लिया था। उसने हवेली के तमाम नौकरों को निकाल दिया जिन पर किसी किस्म का शुबा था। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। हवेली पर कब्जा करने के लिए उसने बड़े लंबे चौड़े मंसूबे बना रखे हैं। जरमक ने उन खंडरों में यह तहखाना दरियाफ्त कर लिया। यहाँ से तकरीबन 1 मील दूर किसानों की एक छोटी सी बस्ती है, लेकिन हमने कभी उस बस्ती का रुख नहीं किया। जरमक ने ज़रूरत का हर सामान यहाँ जमा कर रखा है। हम कभी कभी शहर से आकर यहाँ पड़ाव डाल लेते हैं और यहाँ से एक तवील फासला तय करके मैं हवेली में दाखिल होकर बाबा को तलाश करने की कोशिश करती रहती हूँ। मुझे हवेली के तमाम खुफिया रास्तों का पूरी तरह इल्म नहीं। जो रास्ते मालूम हैं उनके ज़रिए बाबा को तलाश करने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। फिर दरवेशपुर के दफ्तर में बाबा के वफादार उसी आदमी से तुम्हारे बारे में पता चला और उन्हें यह भी पता चल गया था कि बाबा ने तुम्हारे नाम खत डॉक्टर के जरिए पोस्ट करवा दिया था। उन्होंने डॉक्टर को भी दरवेशपुर में इस तरह कत्ल करवा दिया कि उसकी मौत को एक हादसा ही समझा गया। हमारे आदमी के बयान के मुताबिक रखेल शाह को शुबा है कि तुम बाबा की कोई अजीज हो और बाबा ने तुम्हें जागीर की विरासत के लिए बुलाया है। कल ही इतला मिली थी कि रखेल शाह ने तुम्हें भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया है और वो 1-2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें कत्ल कर देते। इसलिए मैंने तुम्हें हवेली से निकालने का फैसला कर लिया। जरमक और सिद्धू तुम्हें वहां से निकालने के लिए गए थे। सिद्धू बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। बहुत अच्छा आदमी था वो और मुझे उसकी मौत का बहुत अफसोस हुआ है। क्या तुम लोगों ने मुझे हवेली से निकाल कर गलती नहीं की? दरियाब ने कुंदन के खामोश होने पर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम्हारे बाबा से मेरी एक मुलाकात हो चुकी थी और मैं हवेली में रहकर उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा था।
ہم دور رہ کر بھی بابا کی مدد کر سکتے ہیں، اور ویسے بابا سے تم نے کس طرح کس کمرے میں ملاقات کی تھی؟ دریاب چند لمحے سوچتی رہی اور پھر اسے سمجھانے لگی کہ وہ کون سا کمرہ تھا جہاں نمران نے ان سے ملاقات کی تھی۔ ٹھیک ہے، کندن نے کہا، اور 1-2 دن تک حویلی کا رخ کرنا، خطرے سے خالی نہیں۔ گوپانگ اور خامس کی بھاگ دوڑ ختم ہو جائے تو ہم حویلی میں داخل ہو کر بابا تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارے بابا نے بتایا تھا کہ ان کے پاس اس خاندان کے بارے میں کچھ قدیم دستاویزات موجود ہیں، کیا تم اس سلسلے میں کچھ جانتی ہو؟ دریاب نے پوچھا۔ بابا بھی چاہتے تھے کہ اس خاندان کی تاریخ مرتب کی جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کچھ عرصہ کام بھی کیا تھا، لیکن پھر رکھیل شاہ کی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ کام ادھورا رہ گیا۔ ان کے پاس یقیناً ایسی دستاویزات ہوں گی جو وہ تمہارے حوالے کرنا چاہتے ہیں، کندن نے جواب دیا۔ دریاب کچھ کہنا چاہتی تھی کہ زرمک کمرے میں داخل ہوا اور کندن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ لوگ کھنڈر میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے وہ کسانوں کی بستی کی طرف گئے تھے۔ تم بھی آؤ میرے ساتھ، کندن اور دریاب کو اشارہ کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ کمرے سے نکل کر بڑے حال سے ہوتے ہوئے سرنگوں میں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک تنگ سی جگہ پر اوپر کی طرف گول سیڑھیاں تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی گہری کنویں میں ہوں، اور زرمک نے ٹارچ کی روشنی سے اشارہ کیا۔ کندن سیڑھیاں چڑھنے لگی اور اس کے پیچھے دریاب تھی، اور سب سے آخر میں زرمک، جو ہاتھ ایک طرف کو نکالے انہیں ٹارچ سے روشنی دکھا رہا تھا۔ سیڑھیاں دیوار کے ساتھ ساتھ گولائی میں بنی ہوئی تھی۔ آخری سیڑھی پر دریاب کندن کے قریب رک گئی۔ اوپر آتے ہوئے دریاب نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سیڑھیوں کے ساتھ کہیں کہیں دیوار میں سوراخ تھے، جو سوراخ سورج کی رخ پر تھے۔ وہاں سے دھوپ کی کرنیں بھی روشن لکیر کی طرح اندر آ رہی تھی۔ زرمک نے مڑ کر ہونٹوں پر انگلی رکھی اور پھر ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا۔ دریاب اس سوراخ سے باہر جھانکنے لگی اور اس کے ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تقریباً 20 گز دور کھنڈروں میں گوپانگ گھوڑے پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں شاٹ گن سنبھال رکھی تھی۔ آس پاس کا منظر دیکھ کر دریاب کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ جس کنویں کے اندر گول سیڑھیوں پر وہ کھڑی تھی، وہ دراصل وہی مینار تھا جسے وہ باہر سے بھی دیکھ چکی تھی، اور باہر سے اس مینار میں داخلے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تھا۔ یہ ایک طرح کا واچ ٹاور تھا۔ جس زمانے میں یہ عمارت آباد ہوگی، اس وقت اس واچ ٹاور کے ذریعے آس پاس نگاہ رکھی جاتی ہوگی۔ دریاب نے مڑ کر کندن کی طرف دیکھا۔ وہ ایک اور سوراخ سے جھانک رہی تھی، اور گھوڑے کی قدموں کی آوازیں سن کر دریاب نے پھر سوراخ سے آنکھ لگا دی۔ اس مرتبہ باہر کا منظر دیکھ کر اسے سینے میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ خامس ایک سیاہ گھوڑے پر سوار ایک شکستہ دیوار کی آڑ سے نکل کر سامنے آ رہا تھا، اور اس کے بھی ایک ہاتھ میں شاٹ گن تھی۔ سب سے خوفناک منظر یہ تھا کہ گھوڑے کے پیچھے تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی زمین پر گرا ہوا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھ رسی میں بندھے ہوئے تھے، اور رسی کا دوسرا سرا گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا تھا۔ وہ کسان تھا، آدھے سے زیادہ بال سفید ہو چکے تھے، عمر 45 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ میلی سی شلوار اور پھٹی ہوئی قمیص، اس کی پیشانی اور چہرہ خون آلود تھا۔ دونوں کوہنیاں بھی خون آلود تھیں، اور دونوں گھٹنوں کے قریب شلوار پر بھی خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ خامس گوپانگ کے قریب آ کر رک گیا، اور وہ دونوں کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ پھر خامس نے شاٹ گن کا رخ اوپر کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ویرانہ فائر کی آواز سے گونج اٹھا۔ ویرانے میں دیر تک باز گشت سنائی دیتی رہی۔ گوپانگ نے خامس کو اشارہ کیا اور گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دے کر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ گھوڑا اشارہ پا کر حرکت میں آ گیا، اور گھوڑے کے پیچھے بندھا ہوا آدمی اٹھ کر گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ چند منٹ کے بعد وہ شکستہ دیواروں کے پیچھے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ کون تھا؟ دریاب نے کندن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور اس کی آنکھوں میں ویرانی سی جھلک آئی تھی۔ یہاں سے تقریباً 1 میل کی دوری پر واقع کسانوں کی بستی کا چودھری حرمت علی، کندن کی بجائے زرمک نے جواب دیا۔ یہ لوگ انسان نہیں، واقعی درندے ہیں، دریاب بڑبڑائی، اور وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن کیا وہ اس تہہ خانے کے بارے میں جانتا ہے؟ نہیں، اس مرتبہ بھی زرمک نے ہی جواب دیا۔ بستی کے کسی باسی کو اس تہہ خانے کا علم نہیں، لیکن وہ چودھری حرمت کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر لے گئے ہیں۔ وہ حویلی میں لے جا کر اس پر مزید ظلم کریں گے۔
لیکن یہ ظلم انہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ انہیں خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ یہ لوگ تمہاری تلاش میں جاگیر کا کونا کونا چھان ماریں گے۔ اب تم ان کے لیے بہت پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی ہو سکتا ہے کہ یہ درویش پور سے کچھ اور آدمی منگوا لیں۔ کندن نے دریاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم ان کے بہت سے راز جان چکی ہو، اور گارمن پہلی ہستی ہو جو حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہوئی ہو۔ تمہاری زندگی ان کے لیے موت ہے، اور وہ تمہیں ہر قیمت پر تلاش کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں میری تلاش میں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی، زریاب نے کہا۔ کیا مطلب؟ کندن نے اسے گھورا اور وہ اس کے لہجے سے چونک گئی۔ میں آج رات حویلی میں واپس جاؤں گی، زریاب نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ کندن عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم موت کے منہ میں چھلانگ لگانا چاہتی ہو؟ تم شاید بھول رہی ہو کندن کہ تمہارا باپ بھی حویلی میں انہی درندوں کے رحم و کرم پر ہے، زریاب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کندن چند لمحے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، تم حرمت چودھری کی حالت دیکھ کر جذباتی ہو گئی ہو، چلو آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ وہ لوگ مینار سے اتر کر دوبارہ اسی کمرے میں آ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد خوشنما بھی آ گئی۔ کندن اور زرمک دریاب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان حالات میں حویلی کا رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا، لیکن دریاب کا موقف یہ تھا کہ حویلی میں داخل ہونے کا یہی بہترین موقع ہے۔ کامس اور گوپانگ کے اکیلے ہوں گے، اگر ان سے سامنا ہو گیا تو ان دونوں سے نمٹا جا سکتا ہے، لیکن اگر انہوں نے درویش پور سے مزید آدمی بلوا لیے تو پھر حویلی کا رخ کرنا خطرناک ہوگا۔ وہ دیر تک بحث کرتے رہے اور بالآخر جب زریاب نے یہ دھمکی دی کہ اگر ان میں سے کوئی جانے کو تیار نہ ہوا تو وہ اکیلی بھی چلی جائے گی، تو زرمک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں بھی پیچھے نہیں رہ سکتی، کندن نے کہا، اور بالآخر یہ طے ہو گیا کہ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ تینوں یہاں سے نکل چلیں گے اور خوشنما کو بستی میں چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا بستی کے لوگ قابل اعتماد ہیں؟ زریاب نے پوچھا۔ وہ آقا کے وفادار ہیں، زرمک نے جواب دیا۔ جاگیر کا ہر کسان جانتا ہے کہ رکھیل شاہ جاگیر پر قبضہ کرنے کے لیے آقا کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور وہ بہت ظالم اور سفاک آدمی ہے۔ ان سے اناج کا ایک ایک دانہ چھین کر لے جاتا ہے۔ سال بھر چلچلاتی دھوپ میں محنت و مشقت کرنے والے یہ لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ یہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، لیکن انہیں یہ معلوم ہے کہ ان کا آقا زندہ ہے اور وہ ایک امید پر جی رہے ہیں۔ وہ اپنی جان دے دیں گے مگر آقا زادی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ لیکن وہ بستی کے چودھری ہی کو کیوں پکڑ کر لے گئے اور کسی کو پکڑ سکتے تھے؟ زریاب نے کہا۔ غلطی میری تھی، زرمک نے کہا، تم نے شاید اس گھوڑے پر توجہ نہیں دی جس پر خامس سوار تھا۔ یہ وہی گھوڑا تھا جو ہم نے خامس کی پٹائی کے بعد حاصل کیا تھا۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے وہ گھوڑا حرمت چودھری کے حوالے کر دیا تھا۔ گوپانگ اور خامس پہلے بستی میں گئے تھے۔ چودھری کے پاس یہ گھوڑا دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ انہوں نے بستی کے ایک گھر کی تلاشی لی ہوگی اور پھر حرمت کو پکڑ کر اس طرف آ گئے تھے۔ اگر چودھری زندہ حویلی تک پہنچ گیا تو وہ اس کے ہمارے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن زریاب اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، تم لوگوں نے بتایا تھا کہ بستی یہاں سے تقریباً 1 میل دور ہے، لیکن تم ہمارے آنے سے پہلے اس تہہ خانے میں پہنچ چکے تھے۔ کیا 1 میل کا فاصلہ سینکڑوں میں طے ہو سکتا ہے؟ میں اس ٹہلے کے دوسری طرف پہنچا ہی تھا کہ مجھے کھیتوں میں حرمت چودھری مل گیا اور میں نے گھوڑا اس کے حوالے کر دیا اور خود اس طرف آ گیا۔ میں نے اسے ہدایت کر دی تھی کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے گھوڑے کو کہیں اور بھجوا دے، لیکن شاید اسے موقع نہیں مل سکا ہوگا اور اس طرح وہ ان کے قابو میں آ گیا، زرمک نے کہا۔ کیا تمہارے خیال میں خامس یہاں تک دوڑتا ہوا آیا ہوگا جبکہ گوپانگ اپنے گھوڑے پر سوار تھا؟ زریاب نے اسے گھورا۔ خامس واقعی کوئی بد روح ہے، زرمک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور فاصلہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ گھوڑے سے زیادہ تیز رفتاری سے دوڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ طے ہوا کہ ہم سورج غروب ہوتے ہی یہاں سے نکل چلیں گے، زریاب نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، زرمک نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے۔ اس تہہ خانے میں زریاب کو وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن زرمک گزرنے والے ایک ایک منٹ سے واقف تھا۔
सूरज गुरूब होने से तकरीबन 1 घंटा पहले वो खुशनुमा को लेकर चला गया। 1 घंटा गुजरने के बाद कुंदन भी दरियाब को लेकर एक और रास्ते से बाहर आ गई। उस तरफ टैले के सामने नशीब में लहलहाते हुए खेत थे। वो टैले से उतरकर खेतों के किनारे पर आ गईं और कुछ ही देर के बाद जरमक 3 घोड़े लेकर वहां पहुंच गया। तुम घोड़सवारी कर सकती हो? जरमक ने दरियाब से पूछा। हाँ, शौकिया तौर पर घोड़सवारी सीखी थी, दरियाब ने जवाब दिया। तो लो, संभालो ये घोड़ा। जरमक ने अपने घोड़े से उतरकर एक सफेद घोड़े की लगाम उसके हाथ में थमा दी। घोड़े पर जैन कसी हुई थी और वो घोड़े पर सवार हो गई। कुंदन और जरमक भी अपने अपने घोड़े पर सवार हो गए और वो तीनों हवेली की तरफ रवाना हो गए। दरियाब सोच रही थी कि वो वाकई जानबूझकर मौत के मुंह में छलांग लगाने जा रही है। हवेली के करीब पहुंचने तक उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। उन्होंने घोड़े दरख्तों से बांध दिए और तारीकी ही की हवेली की तरफ चलने लगे। खुफिया रास्ते के करीब पहुंचकर जरमक ने अपने कंधे पर लटके हुए थैले में से एक टार्च निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दी। पत्थर हटाकर खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने अपनी अपनी टार्च रोशन कर ली और ज़ैर ज़मीन सुरंग में चलने लगे। कुंदन सबसे आगे थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो एक जगह सुरंग से बाहर आ गए। सुरंग से बाहर आने से पहले उन्होंने अपनी अपनी टार्चें बुझा दी थी। जरमक के दाएं हाथ में एक चाकू नजर आने लगा। हवेली पर सन्नाटा था। तारीकी और सन्नाटे में हवा की साएं साएं दिल पर खौफ सा तारी कर रही थी। दरियाब आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में चारों तरफ देख रही थी। वो कमरा किस तरफ है जहां बाबा से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? कुंदन ने दरियाब का हाथ दबाते हुए सरगोशी में पूछा। मेरे साथ आओ। दरियाब कहते हुए एक तरफ चलने लगी और 2-3 इमारतों के पास से घूमकर वो एक जगह रुक गई। तकरीबन 20 गज दूर एक कमरे की खिड़की से जर्द सी रोशनी दिखाई दी। दरियाब चंद लम्हे उस तरफ देखती रही, फिर बोली, मेरा ख्याल है कि वो गोपांग का कमरा है। इस तरफ आओ। और वो एक और इमारत के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ आ गए और फिर कुत्तों की गिराहटें सुनकर वो तीनों ठठक कर रुक गए। कुत्तों की गिराहटों से यूं लग रहा था जैसे वो कुछ खा रहे हों। चपड़ चपड़ की आवाज़ें भी सुनाई दी और वो तीनों आवाज़ों की तरफ देख रहे थे और फिर उन्हें 2 कुत्ते भी नजर आ गए जो अपने सामने पड़ी हुई किसी चीज़ को खा रहे थे और गालबन इसीलिए वो कुत्ते उन पर नहीं लपके थे। अलबत्ता गुर्राते हुए वार्निंग दे रहे थे कि आगे बढ़ने की कोशिश ना करना। दरियाब ने टारच जला ली और रोशनी का दायरा उस चीज़ पर पड़ा जिस पर कुत्ते मुंह मार रहे थे और उसने टारच फौरन बुझा दी। लेकिन एक ही लम्हे की रोशनी में उसने जो कुछ देखा था वो उसे दहला देने के लिए काफ़ी था। वो हरमत चौधरी की लाश थी जिसे कुत्ते चीड़ फाड़ रहे थे। दरियाब का कलेजा मुंह को आ गया और एक इंसान की इससे ज़्यादा क्या तौहीन हो सकती है कि उसकी लाश कुत्तों के सामने डाल दी जाए। ये सफाकी और संगदिली का बदतरीन मुजाहरा था। कुंदन और जरमक ने भी हरमत चौधरी की लाश देख ली थी। कुंदन अगर अपने मुंह पर हाथ ना रख लेती तो उसकी चीख हवेली की खामोश फिजा में दूर तक फैल जाती। जरमक पर भी अजीब सी कफियत आ रही थी और उसके चेहरे के तासरात से उसकी अंदरूनी कफियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उसने दांत सख्ती से भींच लिए कि जबड़ों की हड्डियां उभर आई थीं और उसने टारच करीब खड़ी हुई कुंदन के हाथ में थमा दी और चाकू सीधा करता हुआ 2 कदम आगे बढ़ा। कुत्ते उसे आगे आते देखकर और भी खौफनाक आवाज़ में गुर्राने लगे और उनका अंदाज ऐसा था कि अगर उनका शिकार छीनने की कोशिश की गई तो वह मुदाखलत करने वाले को ही चीर फाड़ कर रख देंगे। जरमक 2 कदम और आगे बढ़ गया और वह अच्छी तरह जानता था कि ऐसे में इन खौनख्वार कुत्तों के सामने आना खुदकुशी के मुतरादिफ था। लेकिन वह हरमत चौधरी की लाश की बेहुरमती नहीं देख सकता था। उसने 1 कदम और आगे बढ़ाया ही था कि कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। जरमक रुक गया। उसी लम्हा इमारत की तरफ से दूसरी तरफ से खामोश की आवाज़ उभरी और वह कुत्तों को नाम लेकर पुकार रहा था। रूकी, शीमा, जरमक वापस आ जाओ, जल्दी करो। दरियाब ने तेज लहजे में सरगोशी की। जरमक तेजी से वापस आ गया और कुत्ते उस मुदाखलतकार को पसपाई इख्तियार करते देखकर एक बार फिर अपने शिकार की तरफ मतवज्जा हो गए और उनके मुंह से गुर्राहटें और चपड़ चपड़ की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इस तरफ दरियाब ने कहा, हम इस इमारत के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, जल्दी करो। वो दबे कदम उठाते हुए इमारत की पिछली तरफ आ गए। उन्हें असल रास्ते पर आने के लिए एक तवील चक्कर काटना पड़ा था। जहां कुत्ते हुरमत की लाश उधेड़ रहे थे
और उस तरफ से अब खामोश की आवाज सुनाई दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई 9 उम्र लड़का गुस्से में चिल्ला रहा हो। उस बदरू को शायद हवेली में हमारी मौजूदगी का पता चल गया है, इस तरफ आ जाओ, ज़रियाब ने कहा। यह हवेली अगरचे ज़रमक और कुंदन की देखी वाली थी और उनकी जिंदगी का एक तवील अरसा यहाँ गुजरा था। वो इस हवेली के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ थे, जैसे कोई शख्स अपने हाथ की लकीरों से वाकिफ हो सकता है। लेकिन इस वक्त ज़रियाब उनकी रहनुमाई कर रही थी, क्योंकि ज़रिया भी उस कमरे से वाकिफ थी जहाँ जागीरदार इमरान से उसकी मुलाकात हुई थी। लेकिन तारीकी और किसी और सिमत की आने की वजह से वो गालबन रास्ते के बारे में कंफ्यूज हो रही थी। लेकिन बिल आखिर उसने वो रास्ता तलाश कर ही लिया। वो सामने वाले ब्लॉक में है, वो कमरा, ज़रियाब ने इशारा किया, और वो तीनों उस वक्त एक इमारत के सामने वाले साहिबान के नीचे खड़े थे। वो तीनों साहिबान से निकल कर खुली जगह पर आ गए और तेज तेज कदम उठाते हुए सामने वाले ब्लॉक की तरफ चलने लगे। बरामदे में पहुंचकर वो एक लम्हे को रुके और फिर तेज तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़ने लगे। ये कमरा है, ज़रियाब ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और आगे बढ़कर हाथ के दबाव से दरवाज़ा खोल दिया। वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। कमरे में गहरी तारीकी थी और ज़रमक ने दरवाज़ा भेड़ दिया। ज़रियाब ने टारच जला ली और उसकी रोशनी में कमरे का जायज़ा लेने लगी। उसका सूटकेस और दूसरी चीज़ें जो की तो पड़ी थी। ये दीवार, इस जगह से शक हो गई थी। उसने दीवार पर टारच की रोशनी डालते हुए कहा, और वापस जाने के लिए जागीरदार ने इस जगह कहीं पैर का दबाव डाला था। कुंदन आगे आ गई और फर्श के करीब दीवार के मुख्तलिफ हिस्सों पर पैर डालने लगी, और बिल आखिर एक जगह दबाव पड़ते ही दीवार में कड़कना सा पैदा हुआ और फिर दीवार शक होती चली गई। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुंदन के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। खामोश, किसी ने पुकारा, और आवाज सुनकर वो तीनों उछल पड़े। ये गोपांग की आवाज़ थी जो बरामदे की तरफ से सुनाई दी। खामोश, इधर आओ जल्दी। और उसके साथ ही बरामदे में भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। गोपांग तेज तेज कदम उठाता हुआ उसी तरफ आ रहा था। ज़रियाब ने टारच बुझा दी। वो कुंदन को धकेलती हुई दीवार के खिला में दाखिल हो गई और उसके फौरन बाद ज़रमक भी अंदर दाखिल हो गया। लेकिन वो खिला बंद नहीं हो रहा था। अंदर से उस खुफिया रास्ते को खोलने और बंद करने का मैकेनिज्म किसी और को भी मालूम नहीं था। कुंदन और ज़रियाब बड़ी तेजी से फर्श और दीवारों को टटोल रही थी। कदमों की आवाज़ अब बहुत करीब पहुंच गई। गोपांग अकेला था और ज़रमक ने कुंदन के कान में सरगोशी की और दीवार के खिला से निकलकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। चंद सेकंड बाद दरवाज़ा उधर से खुला और गोपांग ने अंदर दाखिल हुआ। ज़रमक ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर अपना बाजू बास की गर्दन पर लपेट दिया। गोपांग अचानक अफ्तार से गड़बड़ा गया और वह अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर ज़रमक की गिरफ्त खासी मजबूत थी और वह उसकी गर्दन को जोर जोर से झटके दे रहा था। गोपांग को सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ और उसकी आंखें हल्कों से उबल आई थीं और जुबान बाहर को निकल गई। ज़रमक ने एक और जोरदार झटका दिया और गोपांग उसकी बाहों में झूल गया। ज़रमक ने उसे फर्श पर फेंक दिया और चाकू वाला हाथ बुलंद किया और उसी लम्हे कुंदन की सरगोशी उसकी समाज से टकराई। ज़रमक, मैकेनिज्म मिल गया है, आ जाओ, हरी अप। ज़रमक गोपांग के सीने पर वार करना ही चाहता था कि बाहर से खामोश की आवाज़ सुनाई दी, गोपांग कहाँ हो? गोपांग होश में होता तो जवाब जरूर देता, मगर ज़रमक ने उसका टैटमा दबा दिया था और वह दुनिया माफिया से गाफिल हो गया। खामोश की आवाज़ सुनकर ज़रमक उठकर जल्दी से दीवार के खिला की तरफ दौड़ा और कुंदन ने हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और पैर से फर्श पर एक जगह दबाव डाल दिया। दीवार स्लाइडिंग डोर की तरह आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी और अभी 1 इंच का खिला बाकी था कि खामोश दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही वो फर्श पर बेहोश पड़े हुए गोपांग से टकरा गया और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। ठीक उसी लम्हे दीवार के खिलाफ पूरी तरह बंद हो गई। कुंदन ने टारच जला ली और उसकी रोशनी में जायजा लेने लगी। ये तंग सी सुरंग थी और 2 आदमी बमुश्किल पहलू बेपहलू चल सकते थे। दाएं तरफ ये सुरंग नशीब की तरफ चली गई थी और कुंदन ने उन्हें इशारा किया और सुरंग की ढलान पर उतरने लगी। तकरीबन 20 गज तक सुरंग मुसलसल नशीब की तरफ चली गई, फिर हमवार हो गई। लेकिन यहाँ से सुरंग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और वो रुक गए। मुझे यकीन है कि उन्हें में से कोई एक रास्ता हमें बाबा तक ले जाएगा, कुंदन ने कहा और फिर ज़रमक की तरफ देखते हुए बोली, ज़रमक तुम इस तरफ जाओ और मैं ज़रियाब इस तरफ देखती हैं। जो भी बाबा तक पहुंच जाए वो दोबारा इसी जगह आकर टारच की रोशनी से इशारा करे। ठीक है, मैं इस तरफ जा रहा हूँ। ज़रमक ने बाएं तरफ इशारा किया
اور اپنی ٹارچ کی روشن کر کے بائیں طرف والی سرنگ میں داخل ہو گیا۔ چلو زریاب آگے بڑھو، کندن نے زریاب کو اشارہ کیا۔ زریاب کندن سے آگے تھی اور وہ دوسری سرنگ میں داخل ہو گئی۔ کندن اس کے پیچھے تھی اور پیچھو کم کھاتی ہوئی یہ سرنگ شیطان کی انت کی طرح طویل ثابت ہوئی۔ زریاب کندن سے تقریباً 10 قدم آگے تھی۔ دفتن کندن چلتے چلتے رک گئی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے آگے کوئی چیز ہو، اور وہ ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ روشنی کا دائرہ سرنگ کی کچی دیوار پر رینگتا ہوا چھت پر پہنچ گیا اور اس کے ساتھ ہی کندن کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چھت بھی کچی تھی اور مٹی نیچے گر رہی تھی۔ زریاب، وہ چیخی، واپس آ جاؤ، جلدی کرو، سرنگ کی چھت بیٹھ رہی ہے۔ اس دوران زریاب اسے 15 قدم آگے نکل چکی تھی اور اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کی اور کندن کے درمیان چھت سے مٹی تیزی سے گر رہی تھی اور وہ واپس پلٹی، لیکن ابھی وہ چند ہی قدم دور ہی تھی کہ اس جگہ سے چھت بیٹھ گئی جہاں سے مٹی گری تھی۔ زریاب کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ پلٹ کر تیزی سے مخالف سمت میں دوڑی۔ دوڑتے ہوئے اس نے کندن کی چیخ بھی سنی، پھر سناٹا چھا گیا۔ زریاب کئی گز دور جا کر رک گئی تھی اور اس نے پیچھے مڑ کر ٹارچ کی روشنی سے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سرنگ بند ہو گئی تھی اور واپسی کا راستہ مسدود ہو چکا تھا۔ وہ چند لمحے اپنی جگہ خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ کندن کو پکار رہی تھی مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا اور اس کی اپنی آواز سرنگ کی تاریکی میں تحلیل ہو رہی تھی۔